खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। ज़िला संगारेड्डी के पटनचेरू पशा मिलाराम में गैरकानूनी तौर पर चलाई जाने वाली राइस मिल से पुलिस की जानिब से भारी मकदार में PDS चावल को जब्त कर लिया गया। इस मौके पर मुनक़िदा एक प्रेस मीटिंग में ज़िला SP CH रूपेश ने कहा कि ज़िला भर में जारी मुख्तलिफ़ किस्म की गैर समाजी और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए ज़िला में खुसूसी टास्क फोर्स पुलिस टीम्स तश्कील दी गई है। कहा गया कि टास्क फोर्स पुलिस की टीम्स गैर कानूनी शराब, मिलावट शुदा दूध और PDS चावल की स्मगलिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करे हुए हैं। इन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई की सरपरस्ती में की गई मुश्तरका कार्रवाई में पशा मिलाराम गाँव में एक गैर कानूनी चावल मिल का मुआयना किया गया और पता चला कि वहाँ पर 500 टन से ज़ायद PDS चावल की भारी मकदार मौजूद है। बोधन टाउन निज़ामाबाद ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले प्रभाकर रेड्डी नामी एक शख्स जो कि पिछले कुछ अरसे से एक राइस मिल चला रहा था, हुकूमत से ये धान ख़रीदता और फिर धान को अपनी राइस मिल में पीसता और इसे सरकारी तकसीम शुदा PDS चावल में तब्दील करता और फिर FCI के गोदाम में भेजा करता था। इसके अलावा प्रभाकर रेड्डी नामी ये शख्स रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हुकूमत की जानिब से तकसीम किए जाने वाले PDS चावल को कम कीमतों पर ख़रीदता और इस तरह ये धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते हुए ज़्यादा मुनाफा कमा रहा था। अपने गैर कानूनी कारोबार के लिए बार बार पुलिस की चेकिंग के बचने से संगारेड्डी ज़िला में पशा मिलाराम, जहाँ पर कई सारी सनतें हैं, इसीलिए पुलिस को शक ना हो, इसने पशा मिलाराम गाँव में एक प्लॉट लीज पर लिया और इसमें गैर कानूनी राइस मिल कायम की। बताया गया कि इसने मालूमात को लीक किए बगैर बिहार से 15 मजदूरों की खिदमत हासिल करके अपने गैर कानूनी कारोबार को जारी रखा हुआ था। रियासत भर से ख़रीदे गए गैर कानूनी PDS चावल को साफ़ करके यहाँ पर घने खेतों में और थैलों में भरा जाता था, जिस पर FCI का निशान भी प्रिंट किया होता था और लॉरियों में लोड करने के बाद बोधन में राइस मिल को फ़ोन के ज़रिए मुतला किया जाता और लॉरी नंबर के साथ FCI का वे बिल भेजा जाता था। तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाई विनायका ट्रेडर्स रामपुर आदिलाबाद के नाम से इन्होंने कहा कि वो गोदाम और अछोड़ा आदिलाबाद जाकर इसे व्हाट्सएप के ज़रिए रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में सप्लाई किया करता था। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात Z9 उर्दू न्यूज़ के साथ। స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బట్టి స్టిచ్చింగ్ పోలీసులు మరియు సివిల్ సప్లైస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వింగ్ నుండి ఒక సంయుక్త ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో ఈ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఏదైతే పౌర సరఫరాల శాఖ నుండి వచ్చే బియ్యం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇల్లీగల్గా తీసుకొని సేకరించడమే కాకుండా దాన్ని మళ్ళీ ఒక అఫీషియల్ వేలో దాన్ని ఇక్కడ మిల్లింగ్ చేసినట్టు ఒక ఫేక్ బిల్స్ తయారు చేసి ఫేక్ ఈ గన్నీ బ్యాగ్ల మీద కూడా ప్రింటింగ్ కూడా ఫేక్గా చేసి మోనోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల్లోకి పంపించడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఇందులో మెయిన్ అక్యూజ్డ్ వచ్చి ప్రభాకర్ రెడ్డి అని ఇతను నిజామాబాద్ బోధన్ జిల్లాకు చెందిన అతను. ఇతను రైస్ మిల్ ఉంది. సో ఈయన ఈ PDS రైస్ని యూజ్ చేసుకొని అధిక లాభాలు ఆర్జించాలనే ఒక దురుద్దేశంతో ఏదైతే ప్రాసెస్ ఎట్లుంటుందంటే ఫస్ట్ గవర్నమెంటు వరి వచ్చిన తర్వాత వడ్లను కొన్న తర్వాత మిల్లులకు ఇస్తారు. మిల్లులకు ఇచ్చిన తర్వాత మిల్లు వాళ్ళు పట్టించి మళ్ళీ బియ్యాన్ని గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ప్రభాకర్ రెడ్డి మరియు అతని అనుచరుడు నిండైన రవి, సో వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ ఏదైతే వడ్లు ఇస్తారో ఆ వడ్లని వీళ్ళు బియ్యం చేసి అమ్మేసుకుంటున్నారు. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ మళ్ళీ FCI గోడం నుండి మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ ప్రజలకు పంచాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రజల దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న రైస్ను ఈ రీటైలర్స్ దగ్గర నుండి చిన్న చిన్న మొత్తంలో సేకరించి
తక్కువ ధరకు సేకరించి మళ్ళీ వాటన్నిటిని కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి దాన్ని రిఫైన్ చేసి ఆల్రెడీ అందులో చెత్త చెదరం అంతా ఉంటే మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ ఒకసారి ఒక ఫిల్టరింగ్ చేసి జల్లడబట్టి దాన్ని మళ్ళీ ఫ్రెష్గా మిల్లింగ్ చేసినట్టు చూపించుకుంటూ ఈ గవర్నమెంట్ సీల్స్ ఏదైతే మోనోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఆ మోనోగ్రామ్స్ కూడా ఇల్లీగల్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి ఆథరైజ్ లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ప్రింటింగ్ చేయాలి అంటే ఆదిలాబాద్లోనే మోనోగ్రామ్ ప్రింట్ కావాలి మిల్లులోనే. ఆదిలాబాద్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్, వరంగల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ మిల్లింగ్ చేసినట్టు మన సంగారెడ్డిలో ఆ ప్రింట్లు తీసి దానికి ఈ రవాణాలో ఇబ్బంది కాకుండా ఒక ఫేక్ ఈవే బిల్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అంటే పోలీసులు పట్టుకున్న, సివిల్ సప్లై అధికారులు పట్టుకున్న ఆ బిల్స్ చూపించడానికి ఒక ఫేక్ బిల్స్, ఈవే బిల్స్, అంటే హైదరాబాద్ నుండి వరంగల్ పోవాల్సిన బియ్యాన్ని ఇక్కడ నుండి పంపించుకుంటూ ఆ ఫేక్ ఈవే బిల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఈ ఇల్లీగల్ బిజినెస్ని తయారు చేస్తున్నారు. సో దీనిలో దాదాపు 500 టన్నుల బియ్యాన్ని ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీని విలువ ఇప్పుడు దాదాపుగా 1,05,00,000 ప్రాథమికంగా నిర్ధారణకు వచ్చినాం. దాంతోపాటు ఒక 3 లారీలు, 4 DCMలు ఏదైతే రీటైల్గా ప్రజల దగ్గర నుండి లీగల్గా కొని పట్టుకొస్తే అవి, ప్లస్ ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ బ్రాండింగ్తో పోయేది, గవర్నమెంట్ ఈ ఫేక్ బిల్స్, ఫేక్ మోనోగ్రామ్స్తో వెళ్ళేది ఏవైతే వెహికల్స్ ఉన్నాయో ఒక 4 DCMలు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. వాటి వాల్యూ 1,05,00,000. సో దాదాపు 2,10,00,000 విలువైన సీజర్ ఇది. సో ఇది స్టేట్లోనే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సీజర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ PDS రైస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ లాగా చేస్తున్నారు దీన్ని. సో ఆల్రెడీ సివిల్ సప్లై కమిషనర్ సార్ కూడా మాట్లాడారు. సో దీన్ని ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ లాగా భావించి, ఎందుకంటే ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్నారో ఒక క్రైమ్ని చాలా పద్ధతిగా ఆర్గనైజ్డ్గా, అంటే ఓ లేబర్ని పెట్టి దానికి ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ చేసి ఇక్కడ ఒక రైస్ మిల్ లాగా ఏర్పాటు చేసి ఒక ఫేక్ బిల్ని క్రియేట్ చేసి ఫేక్ మోనోగ్రామ్లను చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా చేస్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. సో దీన్ని అట్లాంటి నేరంగా భావించి దీని మీద చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. అండ్ దీనిలో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది కూడా చాలా లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానిలో ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి మన సివిల్ సప్లై సైడ్ నుండి కూడా వాళ్ళ రైస్ మిల్కి సంబంధించి వయలేషన్స్ ఏముంటే వాటికి సంబంధించిన పనిష్మెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు సివిల్ సప్లై అధికారులకు మళ్ళీ అందివ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఫ్యూచర్లో